संस्कृतवार्ताः श्रावयति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादः। आदौ तावत् प्रधानांशाः। नेक्लेस रोड जलविहार समीपे वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर मंथ संदर्भेन आयोजितम् अवगाहन वाक मारथान नाम कार्यक्रम आर्थिक वैद्य आरोग्य शाखा मंत्री हरीश रावः ध्वजं संचाल्य प्रारंभितवान्। गांज पोलीस स्टेशन परितौ हवाला धनम् अक्रमेण नयन्तः सन्ति। राष्ट्रं तुफान कारणेन भयम् अनुभवति। उत्तर अंडमान तीरपरिसरेषु उपरितल आवर्तनं प्रचलति। नल्गोंडा जिल्लायां मुनुगोडु नियोजकवर्गे जायमाने उपमतदान संदर्भे चंडूरु मुन्सिपालिटी केन्द्रे 8 वार्ड स्थले चित्रनटी कविता बीजेपी पक्षतः प्रचारं कृतवती। अमरावती कृषकाणां पादयात्राम् अवरोधयन्तः सन्ति। एतत् अन्यायम् इति एमपी राममोहन नायडू आक्रोशं प्रकटितवान्। अधुना वार्ताः विस्तरेण पश्यामः शृण्मः च। नेक्लेस रोड जलविहार समीपे वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर मंथ संदर्भेन आयोजितम् अवगाहन वाक मारथन नाम कार्यक्रम आर्थिक वैद्य आरोग्य शाखा मंत्री हरीश रावः ध्वजं संचाल्य प्रारंभितवान्। अस्मिन् संदर्भे मंत्री भाषमानः कटस्य अधः जलम् इव कुचकर्कटरोगः अर्बुदवर्धमानः अस्ति इति, अतः प्रजासु अवगाहनाम् आनीय जनान् रक्षितुं प्रपंचव्याप्तेन अक्टोबर् मासं ब्रेस्ट कैंसर अवेर्नेस मंथ इति नाम्ना नानाविधान कार्यक्रमान् निर्वहन्ति इति उक्तवान्। జరగాలి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ విషయాన్ని పై అవగాహన పెంచి మరి ప్రాథమిక దశలో క్యాన్సర్ గుర్తించడానికి అందరము కలిసి పనిచేద్దామని నేను ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తూ ఈ రోజు ఈ రన్ నిర్వహించినటువంటి ఎంఎన్జే ఆసుపత్రి మా సూపరింటెండెంట్ గారు, డాక్టర్లు, నర్సింగ్ సిబ్బంది, మరి అదే విధంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులందరినీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ నెల అంతా కూడా అన్ని జిల్లాల్లో అన్ని మెడికల్ కాలేజీలు, అన్ని ఆసుపత్రులు, ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ స్వచ్ఛంద సంస్థలు పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీలు, చర్చా కార్యక్రమాలు, అవగాహన పెంచడానికి మరి కృషి చేయాలని చెప్పి పిలుపునిస్తున్నాను। हेलो 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 हमारे बड़े भाई बैलून्स का एवरी हेलो 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 शाहियतगंज पोलीस स्टेशन परिधौ हवाला धनम् अक्रमेण नयन्तः सन्ति इति निश्चित समाचारं प्राप्य साउथ जोन टास्क फोर्स रक्षकभटाः शाहिनायतगंज रक्षकभटानां संयुक्तेन एमजे ब्रिड्ज समीपे वाहनानां परिशीलनं कृतवन्तः। परिशीलनसमये स्क्वाड कार्याने ₹1 कोटि गृहीतवन्तः। अनन्तरं कार्यानेन गच्छतः जनान् प्रश्नान् कृतवन्तः। ते असम्बद्धानि समाधानानि उक्तवन्तः। अतः अनुमानं प्राप्य आरक्षकजनाः विचारं कृतवन्तः। तद्धनं हवाला धनम् इति अभिज्ञातवन्तः। तेषाम् उपरि केस् लिखित्वा विचारणं कुर्वन्तः सन्ति। राष्ट्रं तुफान कारणेन भयम् अनुभवति। उत्तर अंडमान तीरपरिसरेषु उपरितल आवर्तनं प्रचलति। तेन प्रभावेन 24 घण्टासु तूर्पु मध्य बंगालाखातस्य प्रान्ते अल्पपीडनस्य अवकाशः अस्ति। एतत् अल्पपीडनं पश्चिम वायव्य दिशामार्गेण प्रयाणं कृत्वा बंगालाखातस्य उपरिष्टात् गत्वा वायुकुण्डम् इव परिवर्त्य पश्चिम मध्य बंगालाखाते तुफान रूपं प्राप्यते इति वातावरण शाखायाः अधिकारिणः सूचितवन्तः। अतः तीरप्रान्त जनाः अप्रमत्तेन भवेयुः इति उक्तवन्तः। భారతీయ తీర రక్షక దళం వారి హెచ్చరిక బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తుఫాను కారణంగా సముద్రం ఉద్రిక్తంగా ఉండెను। రాగల 24 గంటలలో
విస్తృతంగా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నది. కావున మత్స్యకారులు ఎవరు వేటకు వెళ్లరాదు. హెచ్చరిక ఉన్నది కావున మీరు మీ యొక్క ఆర్పరంగా వెళ్ళిపోవలసిందిగా కోరుచున్నాము. చేపల బోటు లోపల జల్లా ఉంది. దగ్గరున్న నీరెస్ట్ బోటుకి వెళ్ళిపోండి. త్వరగా తెలంగాణాయాం ప్రముఖ వ్యాఘ్రాణాం అభయారణ్యం కవ్వాల్ కోర్ ప్రాంతస్థ గ్రామజనానాం స్థలాంతర ప్రక్రియ ప్రారంభ అభవత్. వ్యాఘ్రాణాం వన్యప్రాణినాం సంరక్షణ ఆవాసానాం అభివృద్ధ్యర్థం ప్రారబ్ధాः కార్యక్రమాः కీలకదశాం ప్రాప్తవంతः. ప్రథమదశాయాం ద్వయోः గ్రామయోः జనాన్ అన్యస్థలం ప్రతి ప్రేషితవంతः. అటవీ పర్యావరణ శాఖా మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి హస్తాభ్యాం నిర్మల్ జిల్లా కడెం మండలం కొత్త మద్దిపడక గ్రామే మైసంపేట్ రాంపూర్ పోరావాస గ్రామ ప్రజాభ్యः విత్తపత్రాన్ని పరిహార ప్యాకేజీ ధనం చ ప్రభుత్వ పక్షతః దత్తవాన్. విచ్చేసి బోకే అందజేసి స్వాగతించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. అదేవిధంగా శ్రీ నవరసన్ గారు అటవీ ముఖ్య సంరక్షణ అధికారి గారు, బాసర మరియు ఫీల్డ్ డైరెక్టర్ కేటీఆర్ గారికి, మరి శ్రీ రామకృష్ణ FRO బాగా ఎక్కువ చెప్పేసాడు. ఈరోజు కవ్వాల్ టైగర్ ఏరియాలో ఎప్పటి నుంచో అటవీ ప్రాంతంలో ఉండి ఏ సౌకర్యం పొందలేక నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి మైసంపేట రాంపూరు 2 గ్రామాల యొక్క ఆదివాసి బిడ్డలు, మీరు అక్కడ ఉంటే రోడ్డు లేదు, తాగడానికి మంచినీళ్ళు లేవు, విద్యుత్ శక్తి లేదు, చదువుకోవడానికి పాఠశాల లేదు, ఇవన్నీ అసౌకర్యాలుగా ఉన్నాయి. మరి దాంట్లో ఒక రోడ్ వేయాలా, స్కూల్ కట్టేయాలంటే, మంచినీళ్ళు రావాలంటే మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం దాకా మనము పోవాల్సి వస్తుంది పర్మిషన్ల కొరకు. అందుకొరకే మీరు ఎక్కడైతే గ్రామాల మధ్యన రోడ్డు పక్కనకి వస్తే అన్ని సౌకర్యాలు నెరవేరుతాయని చెప్పి మరి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ప్రయత్నం చేస్తే మనకి ఇప్పుడు ఇది సాధ్యమైంది. మరి ఇక్కడ నివాసం ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి యోగ్యమైనటువంటి స్థలము అటవీ భూమిని మనము ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇచ్చినటువంటి ఆదేశంతోనే ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో, ఇది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క అటవీ భూమిని ఈ విధంగా ఇళ్ల స్థలాల కొరకు ఈ విధంగా ఇవ్వడము ఇది మొదటిసారి అని చెప్పి ఫారెస్ట్ అధికారులు కూడా అందరూ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఈరోజు 14,20,00,000 రూపాయలు, అంటే ఒక కుటుంబానికి 15 లక్షల రూపాయలు, గతంలో 10 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చేది, ఇంకా 5 లక్షల రూపాయలు పెంచి ఇప్పుడు ఒక కుటుంబానికి 15 లక్షల రూపాయలు ఆ విధంగా ఇస్తూ, మరి ఎవరైతే మేము ఇష్టం లేదు 15 లక్షలు తీసుకుంటాము, మాకు ఇక్కడ భూమి వద్దు, ఇల్లు వద్దు, మేము ఎక్కడో బతుకుతామంటే కూడా వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడానికి కూడా అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ రెండో ఆప్షన్ 15 లక్షలు తీసుకొని మరి ఇక్కడ ఇల్లు ఊరు ఏర్పాటు చేసుకుని ఇక్కడ ఉండేదానికి కూడా దానికి కూడా రెండో ఆప్షన్ ఉంది. కాబట్టి ఈ 2 విషయాలలో ఆల్రెడీ ఒప్పుకొని కూడా పేరు రాపించడం జరిగింది. మొత్తం 142 కుటుంబాలలో మరి ఒక విధంగా 37 రాంపూరు, మైసంపేట 105, మొత్తం కలిసి 142 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. మరి ఈ పంపిణీ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి ఖానాపూర్ శాసనసభ్యురాలు శ్రీమతి ఏ రేఖా శ్యామ్నాయక్ గారు, అదేవిధంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు ముదోల్ విఠలరెడ్డి గారు. మనం ఇప్పుడు ఈ రాంపూర్ లో, మైసంపేటలో మనం ఇప్పుడు 48 కుటుంబాలకు 7,20,000 రూపాయలు మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక కుటుంబానికి 7,20,00,000, ఒక కుటుంబానికి 15 లక్షల చొప్పున. అదేవిధంగా భూమి 94 ఫ్యామిలీస్ కు ఈ యొక్క 12.5 ఎకరాలు వాళ్ళ గృహ అవసరాల కోసం కూడా కేటాయించడం జరిగింది. వ్యవసాయ భూమి 264 ఎకరాలు వ్యవసాయ భూమి, అంటే ఒక్కరికి 2 ఎకరాల 30 గుంటల భూమి వ్యవసాయం కొరకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గ పరిధో 17 వార్డు దొండపర్తి చుక్కావారి వీధో ₹1,00,00,000 येन దొండపర్తి స్థలే నిర్మితः వైఎస్ఆర్ అర్బన్ క్లినిక్ మంత్రిని విడుదల రజని ప్రారంభం కృతవతి. తయా సహ విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గస్య శాసనసభ్యः
వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్, విశాఖ మేయర్ గోలగాని హరివెంకట కుమారి చ ఆస్తాం। नियोजकवर्गे चतुर्थ वैएसआर अर्बन क्लिनिक प्रायः 20,000तः 30,000 जनेभ्यः आरोग्यप्रदायिनी अस्ति इति अवदत्। ईदृश क्लिनिक्स द्वारा 2,000 व्याधिभ्यः निःशुल्करूपेण उत्तम वैद्यं प्रदीयते इति अवदत्। नल्गोंडा जिल्लायां मुनुगोडु नियोजकवर्गे जायमाने उपमतदान संदर्भे चंडूरु मुनिसिपालिटी केन्द्रे 8 वार्डु स्थले सिनी नटी कविता बीजेपी पक्षतः प्रचारं कृतवती। मुनुगोडु नियोजकवर्गे बीजेपी अभ्यर्थी कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी महोदयाय अत्यधिकरूपेण मतदानं दत्त्वा वयं विजयलक्ष्मी यथा तं चिनुयात् तथा कुर्मः इति गृहं गृहं गत्वा प्रचारं कृत्वा उक्तवती। महाराष्ट्र चंद्रपुर जिल्लायां मणिगर् कोमरंभीम जिल्ला सिरपुर टाउन सीमायां अनभिज्ञः रैल्यानस्य घट्टनेन व्याघ्रः मृतः। अमरावती कृषिकानां पादयात्राम् अवरोधयन्तः सन्ति। एतत् अन्यायम् इति एमपी राममोहन नायडू आक्रोशं प्रकटितवान्। सः मीडिया जनैः सह भाषमानः केचन अमरावती कृषिकान् दुर्भाषयन्तः निन्दन्तः च सन्ति इति आरोपितवान्। एपी राज्ये एतादृशी संस्कृतिः कदापि न दृष्टवान् इति अवदत्। వాళ్ళ తాలూకా బాధని మన శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి సూర్యనారాయణ స్వామికి తెలియజేసుకోవడానికి అరసవెల్లి వరకు పాదయాత్ర చేస్తున్నారు। ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ప్రజలకి వాళ్ళ బాధను తెలియజేయడానికి దేవుడికి వాళ్ళ తాలూకా బాధను తెలియజేసి మొక్కుకోవడానికి ఏదైతే చేస్తున్నారో అటువంటి వాటి మీద కక్షగట్టి రైతుల మీద ఏదో ఒక రకమైనటువంటి దుర్భాషలాడుతూ వాళ్ళకి అవమానిస్తూ వాళ్ళ కార్యక్రమాలని అరికట్టేయాలని చెప్పి మరి మొన్ననే మనం రాజమండ్రిలో కూడా చూసాం। అక్కడ వాటర్ బాటిల్స్తో డ్రైనేజ్ వాటర్తో రకరకాలైనటువంటి యంత్రాలతో వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టడానికి అనేక రకాలైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు। ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇటువంటి సంస్కృతి మనం ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు। రాజకీయాలు ఏ రకంగా ఉన్నా రాజకీయాలు ఏ స్థాయిలో చేరుకున్నా సరే ప్రజల్ని రైతుల్ని
సామాన్య వ్యక్తుల్ని ఈ రకంగా ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది మనం ఎప్పుడు మన చరిత్రలోనే లేదు. అటువంటి చెడు సంస్కృతికి ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కొమ్ము కాస్తుంది. అటువంటి నాయకులను కూడా కొమ్ము కాసుకొని ముందుకు నడిపిస్తుంది. అది ప్రజలు కూడా గమనిస్తున్నారన్న విషయాన్ని మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. అయితే ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు ఈ దాడులు పెరుగుతాయన్నటువంటి ఆలోచనతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అందరూ కూడా మాట్లాడుతున్నారు. మేము మాత్రం అమరావతి రైతులకి ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చుకొని వాళ్ళకి సహకరించుకొని వాళ్ళ తాలూకు యాత్రని విజయవంతం చేయాలన్న ఆలోచనతో తెలుగుదేశం పార్టీ సంపూర్ణమైనటువంటి మద్దతు ఆ పాదయాత్రకి ఇచ్చుకొని ముందుకు నడుస్తున్నాం. మాకు గొడవలొద్దు, మాకు రాజకీయాలొద్దు. రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలనంటే ఒక రాజధానితో ముందుకు వెళ్లాలన్న ఆలోచన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆ రోజు ఉండింది, ఈ రోజు ఉంది. అదే స్థాయిలో మేము కూడా మద్దతు పలుకుతూ ముందుకెళ్తున్నాం. ఎవరైతే ఈరోజు రెచ్చిపోయి మాట్లాడుతున్నారు ఉత్తరాంధ్ర నుంచి ముఖ్యంగా నాయకులు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకి మేము సూటిగా అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్నలు. 3.5 సంవత్సరాలు అవుతుంది మీరు ప్రభుత్వంలోకి వచ్చి మీరు పదవుల్లో ఉండి. ఈ 3.5 సంవత్సరాల్లో ఈ 3 జిల్లాలు ఉమ్మడి జిల్లాలు ఏవైతే ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్నాయో జిల్లా అంతటికీ కూడా తీసుకొని ఒక లిస్టు తయారు చేసి ఏ జిల్లాలో ఎంత అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మీరు చేయగలిగారో ఒక వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయగలరా? ఇప్పటికీ కూడా క్యాపిటల్ వైజాగ్కి తీసుకొని వచ్చి మేము డెవలప్ చేస్తామని చెప్పి భవిష్యత్తు గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు, కానీ 3.5 సంవత్సరాల అకౌంట్ ఎవరు చెప్తారండి? ఈరోజు 3.5 సంవత్సరాల్లో ఉత్తరాంధ్రకి సంబంధించి ఒక్క ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయలేదు. ఒక్క అదనంగా ఒక రూపాయి తెచ్చి ఏ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఏ పని కూడా చేయలేదు. రైతులు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు, కాలువ పనులు కూడా చేయకుండా ఈరోజు ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆకాశంలో చందమామ చిన్నపిల్లలకి చూసి భోజనం చేసినట్టు వైజాగ్లో క్యాపిటల్ని చూపించి ఈరోజు ఏదో పబ్బం గడుపుకోవాలని చూస్తున్నారు తప్పితే 3.5 సంవత్సరాల్లో అకౌంట్ అడుగుతుంటే ఒక్క నాయకుడు కూడా మాట్లాడట్లేదనంటే ఉత్తరాంధ్రకి ఎంత నష్టపెట్టారో ఈ 3.5 సంవత్సరాల్లో మనం అందరం కూడా గమనించాలి. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇది రాజకీయం చేసుకుని రాజకీయంగా లబ్ధి పొందాలని చూస్తున్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీకి అటువంటి ఆలోచన ఏమీ లేదు. రాష్ట్రం బాగుపడాలి, అప్పుడు ఒక రాజధాని ఉండాలి. ఎలా దేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లానే కాదు, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు దేశాల్లాగా ఒక రాష్ట్రం ఉంటే అందంగా ఉంటుంది, అభివృద్ధి చెందుతుందన్న ఆలోచనతో అమరావతికి మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. అలాగే మేము కోరుకున్నటువంటిది ఉత్తరాంధ్రని డెవలప్ చేయండి, నిధులు ఖర్చు పెట్టండి, భూములు మింగేయొద్దు. మీరు ఇక్కడ భూములు కనబడితే చాలు ఉత్తరాంధ్ర నాయకులు పడి 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 కబ్జా చేస్తున్నారు. ప్రతిరోజు మనం పేపర్లో చూస్తున్నాం. దానికోసం వాళ్ళ క్యాపిటలే కానీ రాష్ట్రాన్ని ఉత్తరాంధ్రని బాగు చేయడానికి కాదు. ఇవన్నీ కూడా శాంతియుతంగా మేము పాదయాత్ర చేస్తూ మద్దతు మేము పాదయాత్ర రైతులకి. తిరుపతో సిమ్స్ మధ్య ఓపీడీ విభాగస్య ఉపరి అధునాతన సర్జికల్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ బ్లాక్ నూతన విభాగం టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి ప్రారంభితవాన్. ప్రస్తుతం తత్ర స్థితం ఏతం విభాగం అత్యాధునిక వైద్య పరికరైः సజ్జీకృత్య 3 ఆపరేషన్ థియేటర్స్ రూపేణ ఆనయంతः స్మః इति अवदत्. अस्यां विभागपरिधौ 40 साधारण షెడ్ హై డిపెండెన్సీ యూనిట్ మంచాన్ పర్యంకాంచ సిద్ధం కృతవంతః इति अवदत्. एतत् टीटीडी आर्थिक सहकारेण షెడ్ కోటి రూప్యకైः సిద్ధం కృతం इति अवदत्. ప్రైవేట్ వార్డు రూమ్స్ కూడా ఓపెన్ చేశారు. ఆ విధంగా మీరు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ స్థాయిలో పోటీపడి సేవలు అందిస్తే ఉన్న సిమ్స్ హాస్పిటల్ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ గత ఎన్నో సంవత్సరాలుగా తిరుపతి పట్టణం ప్రజలకే కాకుండా రాయలసీమ, నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల ప్రజలందరూ కూడా వైద్య సేవలు
అందిస్తూ పేదలకి మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడం కోసం ఈ హాస్పిటల్ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎంతో ప్రసిద్ధిగాంచింది. ఈ ప్రాంతంలోనే కాదు, చుట్టుపక్కల జిల్లాల్లో కూడా. దాన్ని ఇంకా మెరుగ్గా వైద్య సేవలు అందించే విధంగా తీర్చిదిద్దాలని మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ఇందులో ఉన్న గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ డివిజన్ పూర్తిగా ఆధునిక వసతులతో, ఆధునిక ఎక్విప్మెంట్తో సుమారుగా 6,80,00,000 రూపాయలతో మోడర్న్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్తో సహా 3 ఆపరేషన్ థియేటర్స్, టోటల్ 55 బెడ్స్, అందులో 15 బెడ్స్ ఐసీయూ, అందులో ఇంకా ప్రత్యేకంగా లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కూడా ప్రత్యేకమైన వార్డు, అన్నీ ఏ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ ఆధీనంలో నడిచే హాస్పిటల్లో కూడా ఇంత మెరుగైన ఎక్విప్మెంటు, ఇంత మెరుగైన ఫెసిలిటీ. ఆపరేషన్ థియేటర్స్ అయితే స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్, బెస్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, 3 థియేటర్స్, అందులో 1 హాస్పిటల్ థియేటర్ ఆపరేషన్ థియేటర్. अद्यतन संस्कृतवार्ताः अत्रैव समाप्ताः भवन्ति। नेक्लेस् रोड जलविहार समीपे वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर मंथ संदर्भेन आयोजितम् अवगाहन वाक् मारथान् नाम कार्यक्रमम् आर्थिक वैद्य आरोग्य शाखा मंत्री हरीश रावः ध्वजं सञ्चाल्य प्रारम्भितवान्। कांच पोलीस स्टेशन परितौ हवालाधनम् अक्रमेण नयन्तः सन्ति। राष्ट्रं तुफान कारणेन भयम् अनुभवति। उत्तर अंडमान तीरपरिसरेषु उपरितल आवर्तनं प्रचलति। नल्गोंड जिल्लायां मुनुगोडु नियोजकवर्गे जायमाने उपमतदान संदर्भे चंडूरु मुन्सिपालिटी केन्द्रे 8 वार्ड स्थले चित्रनटी कविता बीजेपी पक्षतः प्रचारं कृतवती। अमरावती कृषिकाणां पादयात्राम् अवरोधयन्तः सन्ति। एतत् अन्यायम् इति एमपी राममोहन नायडू आक्रोशं प्रकटितवान्। अधुना वार्ताः विस्तरेण पश्यामः शृण्मः च। पुनः आगामिनि सप्ताहे नूतन वार्ताभिः सह मेलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु। तदा पश्यन्तः शृण्वन्तः सन्तु 95 न्यूस् वाहिनीं। धन्यवादः।